एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस एजुकेशन। भिडियो में आलोचना करिबा +3 मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 13 रो यूनिट 3 रे रहितबा भारत छाड़ आंदोलन संपर्क रे एबे हम भिडियो रे आलोचना करिबा जाकी आपण मानकर सेमेस्टर एग्जाम पई सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे। तेणु करी भिडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। तो डेरी न करी चलंतु आज रो वीडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रश्न रहछि भारत छाड़ आंदोलन संपर्क में आलोचना कर। तो उत्तर रे आपण में लिखिबे प्रथम इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। इंट्रोडक्शन लिखिबे महात्मा गांधी द्वारा तीनोटी आंदोलन होइथिला कोन को ना असहयोग आंदोलन, आईन मान्य आंदोलन एवं भारत छाड़ आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन एवं आईन मान्य आंदोलन संपर्क में आमे आलोचना करिसेंते। जे माने वीडियो देखि नांती हमर प्लेलिस्ट रु जाईकी देखि नियंतु, कारण सही प्रश्न मध्ये आपण सेमेस्टर पई सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे। तो महात्मा गांधी द्वारा तीनोटी आंदोलन होइथिला, सेमानक मध्यरु भारत छाड़ आंदोलन थिला अन्यतम। एही आंदोलनटी भारतीय जातीय कांग्रेस रो बॉम्बे अधिवेशन रे गृहीत होइथिला। एही आंदोलनटी 1942 मसिया अगस्त मासरे होइथिला। एही आंदोलन को अगस्त विप्लव बोली मध्ये कुहा जायथाय, जेहेतु यह अगस्त मासरे होइथिला। एही आंदोलन रे गांधीजी कर बा मर स्लोगान देथिले। एही आंदोलनटी थिला गांधीजींकर शेष आंदोलन। तो यही भारत छाड़ आंदोलन थिला भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो शेष पर्यायर आंदोलन। यही भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसिया अगस्त मास 8 तारिख रे बॉम्बे ठारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा यही भारत छाड़ आंदोलन रो प्रस्तावटी गृहीत होइथिला। यही सभारे गांधीजी देशवासी को डू और डाई बा करबा मरर स्लोगान देथिले बा मंत्र देकी ए आंदोलन को आरंभ करथिले। कर बा मर मंत्र थिला एही भारत छाड़ आंदोलन रो, एही मंत्र हि भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होइथिला। एही कर बा मर मंत्र द्वारा प्रभावित होइथिले भारतीय माने एवं यह परवर्ती समय रे एक गण आंदोलन मध्य रूप नैथिला, जेउथरे कि छात्र, महिला, कृषक एवं श्रमिक समस्ते सामिल होइथिले। समस्त देशवासी आंदोलन रे सामिल होइथिले एवं एही आंदोलन करिवा पछरे गांधीजींकर मुख्य लक्ष्य थिला ब्रिटिश शासन को भारतरु संपूर्ण भाव में हटाइबा। एही आंदोलन हेबा पछरे केतेक प्रमुख कारण मध्य दायी थिला, जेपरि कि ब्रिटिश सरकारंकर भारत विरोधी नीति, क्रिप्स मिशन रो विफलता इत्यादि सब कारण जोगु मध्य एही भारत छाड़ आंदोलन गांधीजी आरंभ करथिले। ए विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। धीरे धीरे एही आंदोलन समग्र देश को मध्य व्यापी जाइतिला एवं यह धीरे धीरे उग्र रूप मध्य धारण करिथिला। तेणु याकू दमन करबाकू ब्रिटिश सरकार चेष्टा करिथिला। ब्रिटिश सरकार प्रथमे ब्रिटिश सरकार गांधीजी एवं नेहरू भली प्रमुख नेता मानकू गिरफ्त करथिला, जहा फल कि बिना नेतृत्व रे मध्य एही आंदोलन बा एही भारत छाड़ आंदोलन आगकू बढ़ीथिला। तो एबे हम देखिबा भारत छाड़ आंदोलन रो कारण केउ कारण गुड़िक जोगु एही भारत छाड़ आंदोलनटी होइथिला। तो प्रथम कारण होछि क्रिप्स मिशन, द्वितीय कारण होछि द्वितीय विश्व युद्ध रे भारतीयଙ୍କ साहाय्य, तृतीय होछि आंग्लो बर्मिश युद्ध एवं चतुर्थ होछि जापान आक्रमणर आशंका। एही सब कारणक जोगु एही भारत छाड़ आंदोलन होइथिला। तो प्रथम कारण होछि गन्ना क्रिप्स मिशन। इंग्लिश सरकार 1942 मसिया रे सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्षता रे एक कमिशन पठाइथिले। एही कमिशन रो कार्य हैला भारत रे सरकार गठन करिबा। मात्र क्रिप्स मत देथिले जे स्वायत्त शासन भारत रे प्रचलित हेबो और भारत पई संविधान तैयारी हेबो जदि कोनसी प्रदेश बा कोनसी राज्य सही संविधान को ग्रहण न करंती, तेबे सही प्रदेश बा सही राज्यटी निज पई स्वतंत्र संविधान मध्य तैयारी करि परिबो। एहा फलले भारतर खंड विखंड होइजिबो। एहा देखि गांधीजी रागी जाइथिले एवं आंदोलन करिथिले, कारण इंग्रज माने चाहुथिले भारत विभाजित हो बोली, कारण विभाजन हेले ही तार शक्ति धीरे धीरे कमी जिवो। तेणु करी समाने सर्वदा भारतर विभाजन को चाहुथिले। तो द्वितीय विश्व युद्ध चलीथिबा समय रे ब्रिटेन भारतर समर्थन चाहुथिला। तेणु एही ब्रिटिश प्रधानमंत्री जे कि से समय थिले विंस्टन चर्चिल 1942 मसिहा मार्च मासरे सर स्टाफोर्ड क्रिप्स का नेतृत्व रे एक मिशन भारत को पठाइथिले। जेहेतु स्टाफोर्ड क्रिप्स का अध्यक्षता रे एही मिशन टी गठन होइथिला, तेणु करी याकू क्रिप्स मिशन बोली कुहा जायबा। तेणु करी यार नाम क्रिप्स मिशन होई अछि। यार उद्देश्य थिला बा क्रिप्स मिशन रो उद्देश्य थिला भारत द्वितीय विश्व युद्ध रे
ସାମିଲ ହେଉ କାରଣ 1942 ମସିହା ବେଳକୁ ଜାପାନ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିଟେନ ଭାବିଲା ଯେ ଭାରତର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଭାରତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହି ମିଶନ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା। ଯେପରିକି ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଶାସନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଶାସନ ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତକୁ ଏହି ସ୍ୱଶାସନ ଦେବାକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିନଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି କଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଭାରତରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତା ସହିତ ହେଉଛି ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ, ଯାହାକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହିଭଳି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆଣିଥିଲା ଭାରତକୁ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଖାଲି ଚେକ୍ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ମିଶନର ବିଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ନ ଜଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଶ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଶ ଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ମାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ବର୍ମାରୁ ଫେରିଆସି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି କଣ ନା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଶ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଏହି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଶ ଯୁଦ୍ଧଟି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବର୍ମା ବା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର म्यांमार ମଧ୍ୟରେ ବର୍ମିଜ ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 1824 ରୁ 1845 ମସିହାରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରୁ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି କଣ ନା, ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା। ଜାପାନ କାଳେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏହାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜାପାନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଳୟ, ବର୍ମାର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କେବଳ ଭାରତରେ ଥିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଜାପାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଜାପାନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତେବେ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଭାରତକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାପାନ ଏସିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ମା, ମାଳୟ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଭାରତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି
ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବୁଥିଲେ କି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ପଳାଇବେ, ତେବେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ। କାରଣ ଜାପାନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ବି ଜାପାନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ତ ଏହି ସବୁ କାରଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ଗୁଡିକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କଣ ରହିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି କୃଷକ ମାନେ ଜମି କର ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କାଗଜ ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୁଣ ମାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନ ମାନି ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ଏବଂ ରେଳ ଆଇନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁଡିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ପୋଲିସ, ଥାନା, କୋର୍ଟ ଏବଂ ଜେଲକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନ ନେଇ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନା, ସତାରା, ନାସିକ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦନଗର ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାର ୱାଦେ ଠାରେ 1500 ଜଣ କୃଷକମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ ଡାକଘର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ 35ଟି ଡାକଘର ଏବଂ 29ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ମହୀଶୂରରେ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟରେ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। 50 ଜଣ ଛାତ୍ର ନଦିଆ ଠାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 50 ଜଣ ଛାତ୍ର ସେଠାରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଳି ଚାଳନାରେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ବିହାର। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଥାନାଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଛଡା ନେଇଥିଲେ। ବହୁ ଥାନା, ପୋଲ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ବଙ୍ଗରେ ହରତାଳ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବହୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତାମଲୁକ ଥାନା ଘେରାଉ ବେଳେ ମାତଙ୍ଗିନୀ ହଜରା ନାମକ ଜଣେ 73 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗଠାରେ ବିରୁଦ୍ଧ ବାହିନୀ ନାମକ ଏକ ଜାତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସାମ। ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ରେଳ ଲାଇନକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 150 ଜଣ ସୈନିକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆସାମର ସିଲଚର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଓଡିଶା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଡାକଘର ପୋଡିଦେଲେ, ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କଲେ ଏବଂ ପୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଳ ଲାଇନ, ପୋଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାନିପୁର
ଓ ଘାନିପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଛଡା ବାଲିଆ, ଆଜମଗଡ଼, ବସ୍ତି, ଗୋରଖପୁର, ବନାରସ ଏବଂ ସୁଲତାନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନାଗପୁର ଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଚିମୁରଠାରେ ସରକାର ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବେଡଲ, ଅମରାବତୀ, ଚାଦା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଭୀମବରମ, କଲେନଗୋଡେ, ତାମିଲନାଡୁ, ଏହା ଛଡା ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦମନ ମୂଳକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଲାଠିମାଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବୋମା ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୁଇପିଂ ଆଇନ ଜାରି କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଏଥିରୁ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିନଥିଲେ ଏହି ହୁଇପିଂ ଆଇନରୁ। 1944ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 1078 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 3125 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 250ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, 500ଟି ଡାକଘର ଏବଂ 150ଟି ଥାନା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ତାଙ୍କର କର ବା ମୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଡାକରା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଡାକରାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ମୌଲାନା ଆଜାଦଙ୍କ ପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିମୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କଲା। ସଭାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ଏବଂ ରେଡିଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଠୋର ନିୟମ ଗୁଡିକ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଆଇନ ଥିଲା ହୁଇପିଂ ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ସେମାନେ ବିନା ବିଚାରରେ, ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜେଲକୁ ନେଇଯାଇ ଗିରଫ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1947ରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ହଠାତ୍ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିପାରିଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିଥିଲା ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳ କଣ ରହିଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର? ତ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା। କର ବା ମରନୀତିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଗୁଳି ଏବଂ ଲାଠି ମାଡକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରିନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ପାରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହାନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କାରଣ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନେତା ଜିନ୍ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜିନ୍ନାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜିତ ଉଭୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ କାରଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମହାନ ନେତାମାନଙ୍କ ଗିରଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ମୌଲାନା ଆଜାଦଙ୍କ ପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଫାଇଦା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଶର ଫାଇଦା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରି ସେମାନେ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଆଁ ଏହା ଦେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1947ରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।